ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ मैं खबर पढ़ी है तो उस वेले मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा सोचां विच डुब गया भी आ किस किस्म का फैसला आ गया है। तुसीं भी बड़े हैरान होंगे, बहुत सारे सज्जन हैरान ने भी भारत की सुप्रीम कोर्ट किदां दा फैसला लैके सामने आ रही हैगी और सोशल मीडिया के उपर ਵੱਖ-ਵੱਖ चैनलों के वल्लों आम लोगों को एक सवाल पुट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा अज ये फैसला आया हैगा तुहाडी इहदे प्रति की राय है। मैं भी तुहानूं पुछना चाहुंदा कि तुसीं भी जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिओ कि की तुहानूं लगदा है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने देह वपार नूं जिहड़ी मानता दित्ती है तुहानूं लगदा कि ये ठीक है, तुहानूं लगदा कि इहनूं मानता दे देनी चाहिदी है, तुहानूं लगदा कि इन्नी खुल दे देनी चाहिदी है कि जे कोई देह वपार का धंधा करदा जां करदी है ਉਹਨੂੰ खुली छुट्टी है जी, कोई गल नहीं। जिद्दां होर काम करदे हैगे लोकी इदां ये भी एक काम है, एक धंधा है, एक पेशा है। की तुहानूं लगदा कि शर्मनाक गल है जां की तुहानूं लगदा कि ये शर्मनाक गल नहीं है? सोच के वेखो, हैरानी की गल है जां नहीं हैगी। सो एक चर्चा होनी चाहिए है। हालांकि जिहड़ा सरकार हैगी आ, सरकार केंद्र की सरकार ने भी इहदा ये कह के विरोध किया हैगा कि नहीं जी ये इन्ना सौखा नहीं हैगा कि आपां इहनूं समाज दे विच लागू कर दईए। सो जिहदे करके फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहता हैगा कि चलो ठीक है जी, थोड़ा विचार कर लो, समा लै लो थोड़ा जिहा होर। सो अगली जिहड़ी सुनवाई हैगी इस मामले दे विच 27 जुलाई नूं गर्मियां दीयां छुट्टियां तो बाद होऊगी। सो देखते हैं जी उस तो बाद सुनवाई जो होंदी है तो उस तो बाद फिर की ये जिहड़ी मानता दी गई हैगी आ भी एक कायम रहिंदी है जां नहीं। आओ हुण थोड़ियां गल्लां बातां आपां करदे हां। तुसीं अक्सर वेख्या होऊगा कि हुण जिहड़ी मानता दी गई हैगी आ उहदे विच होएगा की, वो मैं तुहानूं दस्सण जा रिहा। तुसीं कई बार अखबारां दे विच खबरां पढ़दे हो, न्यूज़ चैनल के उपर तुसीं कई बार कुछ खबरां वेखदे हो। उन्हां खबरां दे विच की हुंदा हैगा कि पुलिस ने फलानी जगह के उपर छापेमारी की, किते कोई देह वपार का धंधा कर रहा, कोई घर दे विच कर रहा, जां किसी होटल दे विच कर रहा, जां कोई चकला जिहनूं कहंदे आ। सो उत्थे कोई देह वपार का धंधा हो रहा तो पुलिस जाती है उत्थे छापेमारी करती है। तुसीं खबरां पढ़दे हो, सुणदे हो कि उत्थों 4 औरतां उत्थों मिलियां जी ते 7-8 उत्थे बंदे सीगे जी, उन्हां नूं पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ते उन्हां दे खिलाफ मुकदमा जिहड़ा हैगा वो दर्ज कर दिता गया है। पर हुण सुप्रीम कोर्ट का हैगा कि ना भाई ना, हुण जे कोई इदां दा काम करदा हैगा ना तो उहदे खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस उन्हां नूं हुण अरेस्ट नहीं कर सकूगी। क्योंकि जे वो आपकी मर्जी नाल कर रहे हैगे आ, जे कोई रजामंदी नाल ये वपार कर रहा हैगा, जे सारा कुछ जे तां हैगा रजामंदी दे नाल, फिर कोई हाँ जे कोई धक्के दे नाल कोई किसी नूं ऐ करदा हैगा तो फिर कार्रवाई करो, जे कोई मर्जी दे नाल कर रहा तो फिर कोई इतराज़। तो जरूर कमेंट करके दस्सो तुहाडी की राय हैगी आ। तुहानूं लगदा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहना हैगा ये वाजिब है? आओ थोड़ा जिहा ध्यान मैं तुहाडा पिछे लैके जाना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਲਾ, ਐਦਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਇੱਕ ਖੱਪਰ ਜਿਹਾ ਲਓ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਆਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ? ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ,
ਪੁੱਤਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਨਾਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 1 ਸਟੈਪ 2 ਸਟੈਪ 5 7 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਖੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮਰਦ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਉਣ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਵਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣਾ, ਸਕੂਟਰ ਵਾ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਿਲ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਸੋ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਇਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ, ਭਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੜੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਲੈ ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਵਿਲਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ,
ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਗਏ ਕਿਉਂ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਆਹ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਰਾਹੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਮਾਂ ਜੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਣ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 74 75 ਵਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰਲੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 74 75 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਪਰਾਲੇ ਪਰੂਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ, ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਜੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਆਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਹ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 4। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਲੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਆ ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੰਬਰ 3, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਕੋ ਛੂ ਰਹਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ? ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ $1 ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ $1 ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਸਣਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।